నమస్తే, వెల్కమ్ టు 9 ప్లస్ న్యూస్. తమిళనాడు బీజేపీలో విభేదాలు మరోసారి బయటపడ్డాయి. కొన్ని రోజులుగా అధిష్టానంపై అసంతృప్తితో ఉన్న పార్టీ రాష్ట్ర మాజీ అధ్యక్షుడు అన్నామలై నేడు బీజేపీకి రాజీనామా చేశారు. ఆయన రాజీనామాను బీజేపీ అధిష్టానం కూడా ఆమోదించింది. తమిళనాడులో కొత్త పార్టీ పెట్టే ఆలోచనలో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే రాజీనామా చేయొద్దని బీజేపీ నేతలు బుజ్జగించినా అన్నామలై వెనక్కి తగ్గలేదు. అన్నామలై రాజీనామాను బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ ఆమోదించారు. ఈ మేరకు బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అరుణ్ సింగ్ ప్రకటన జారీ చేశారు. తన రాజీనామా లేఖతో పాటు బీజేపీ పెద్దలకు 5 పేజీలతో కూడిన లేఖను అన్నామలై, నితిన్ నబీన్, అమిత్ షాకు పంపారు. 3 రోజుల క్రితమే రాజీనామా లేఖను బీజేపీ అధిష్టానానికి అన్నామలై పంపినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. இக் இதே விஷயம்பை அண்ணாமலை மாట్లాடுతున్నారు. அலைவு చూద్దాం. 3 கான்ஃப்ளிக்ட் இங்க இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் இந்த கட்சியில் இணைவதற்கு முன்பாகவே முழு கான்ஃப்ளிக்ட். அன்னைக்கு ரஜினிகாந்த் ஐயா பேசிய அந்த போன் காலுக்கு முதல் முறையாக மறுத்து, ஐயா மன்னிச்சுக்கங்க, என்னால் வர முடியாது என்று சொல்லி பாரதிய ஜனதா கட்சியில் அடுத்த நாள் இணைத்துக் கொண்டேன். அதன் பிறகு சூப்பர் ஸ்டார் அவங்களை பார்த்து மன்னிப்பு கேட்டேன். அவரும் பெருந்தன்மையாக அவருடைய அரசியல் பாதையை அவரும் பெருந்தன்மையாக அடுத்து தீர்மானிச்சார். எதுக்கு இதை நான் சொல்றேன் அப்படின்னாங்க, சில யூகங்களுக்கெல்லாம் என்று முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும்தான் இதை நான் சொல்றேங்க, வேற எந்த காரணமும் கிடையாது. இன்னைக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் மீது பெரும் மதிப்பும் மரியாதையும் வைத்திருக்கக்கூடிய மனிதன் நான். அதே நேரத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை இந்த 6 ஆண்டு காலத்துல எப்பொழுதும் ஒரு விஷயத்தை விட்டுக் கொடுத்தது கிடையாது. தமிழ்நாட்டினுடைய அடையாளத்தை விட்டுக் கொடுத்தது கிடையாது, மண்ணை விட்டுக் கொடுத்தது கிடையாது, கலாச்சார பாரம்பரியத்தை விட்டுக் கொடுத்தது கிடையாது, நம்முடைய நீரை விட்டுக் கொடுத்தது கிடையாது. நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்பாங்க, குறிப்பா இந்த பகுதி இந்தியாவில் வரும்பொழுது, அண்ணாமலை நீங்க தமிழனா இந்தியனா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இது எனக்கு ஒரு பெரிய கான்ஃபிளிக்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆர் யூ தமிழியன், ஆர் யூ இந்தியன் அப்படின்னு. தமிழ்நாட்டில் என்னுடைய அப்பாவோ அம்மாவோ, என்னோட அம்மா தமிழ்நாட்டை தாண்டி வெளியே வந்ததே கிடையாதுங்க. தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இருந்திருக்கிறாங்க. என்னுடைய பாரம்பரியம் எல்லாமே. அப்பா ஒரு முறை தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே சின்ன வயசுல வந்துட்டு போயிருக்கிறாங்க. அங்கேயே ஆண்டு காலமாக இருந்து விவசாயம் செய்யக்கூடிய குடும்பம். எனக்கு முதல் வாய்ப்பு தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே வந்து லக்னோவில் படிக்கிறதுக்கு, அதன் பிறகு டெல்லியில் இருப்பதற்கு, ஹைதராபாத்தில் 2 ஆண்டு காலம் ட்ரைனிங்ல இருப்பதற்கு, அதன் பிறகு கர்நாடகாவில் 8-9 ஆண்டு காலம் IPS அதிகாரியாக பணி செய்வதற்கு. ஸோ இந்தியா முழுவதுமே கிட்டத்தட்ட அந்த 10-15 ஆண்டுகள் சுற்றிவிட்டேன். அதனால நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன், நான் ஒரு பெருமை மிகுந்த இந்தியன், ஒரு பாரம்பரிய தமிழன் என்கின்ற அடையாளத்தோடு எல்லாத்துக்கிட்டையுமே சொல்லுவேன். அது இந்த கான்ஃபிளிக்ட் சில பேருக்கு ஒரு எட்டர்னல் கான்ஃபிளிக்ட் ஆச்சு. தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியலும் கூட ஒரு பெருமை மிகுந்த தமிழனா இருக்கணும் அப்படின்னா நான் ஒரு இந்தியன் என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நிறைய கட்சிகள் அங்க இருக்கிறாங்க. நான் எப்பொழுதுமே தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருப்பது, இந்தியன் என்கின்ற அடையாளத்தோடு ஒரு பெருமை மிகுந்த தமிழனாகத்தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறேன். அப்படித்தான் இந்த இயக்கத்திலும் இருக்கணும். நாம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இந்த இயக்கத்துல உங்களோடு பயணம் செய்ய. ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం కరీం అందిస్తారు. కరీం, చెప్పండి, అసలు సడన్ గా అన్నామలై ఈ రాజీనామా ప్రకటించడం వెనుక ఉన్న కారణాలు ఏంటి? మాధవి, తమిళనాడులో కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ తర్వాత, అలాగే అధికార మార్పు తర్వాత తమిళనాడులో ఇటీవల జరిగిన ఎలక్షన్స్ తర్వాత చాలా కీలకమైన పరిణామాలు రాజకీయంగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. మనం అందరూ చూస్తున్నాం. భారతీయ జనతా పార్టీ అక్కడ మోడీ కొడుతుంది అనుకున్న తరుణంలో భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా కీలకంగా వ్యవహరించబోతుంది అనుకున్న సమయంలో ఎలక్షన్స్ ముందే అన్నామలైపై వేటు వేయడము, అన్నామలైకి సీట్ ఇవ్వకుండా ఆయన పక్కన పెట్టడం కూడా అన్నామలైకి చాలా బాధ కలిగింది. ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ మీద నమ్మకంతో, మోడీ మీద నమ్మకంతో ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు. ఒక IPS ఆఫీసర్ గా ఉంటూ చాలా మంచి పేరు సంపాదించుకున్న అన్నామలై ఆ ఉద్యోగానికి BRS ఇచ్చి, వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ ఇచ్చి ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు. చేరిన తర్వాత అనేక రకాలుగా ఆ పార్టీని టెంపుల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ తమిళనాడులో భారతీయ జనతా పార్టీ మూలాన్ని తీసుకొచ్చే చేసే ప్రయత్నం చాలా బలంగా చేశారు. దానికోసం ఆయన చాలా కష్టపడ్డారు. అయినా సరే ఆయనకి సరైన విలువ దక్కలేదని ఆయన భావించారు. లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ లో ఆయనకి సీట్ ఇవ్వకపోవడం పట్ల ఆయన చినుకు వహించారు. కానీ
భారతీయ జనతా పార్టీ కనీసం ఆయన్ని సముదాయించే ప్రయత్నం చేయలేదు. లేదు పార్టీలో ఆయన కంటిన్యూ కావడానికి ఏం చేయాలా అన్న విషయం గురించి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎటువంటి క్లారిటీ ఆయనకి ఇవ్వకపోవడంతో ఆయన మనస్తాపం చెందారు. గత కొద్ది రోజులుగా ఆయన పార్టీ కార్యక్రమాలు దూరంగా ఉన్నారు. ఇటీవల ఆయన ఢిల్లీలో పార్టీ పెద్దల్ని కలిసి, నితిన్ కలిసి, పార్టీ అధ్యక్షుడిని కలిసి, అలాగే పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ కలిసి తన రిజిగ్నేషన్ ని 5 పేజీల రిజిగ్నేషన్ ఎందుకు తను రాజీనామా చేయాల్సి వస్తుందన్న కారణం మొత్తం వివరిస్తూ పార్టీకి ఆ లేఖలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇచ్చిన తర్వాత పార్టీ కూడా పెద్దగా స్పందించినట్టు కనపడలేదు. అన్నామలైని తిరిగి పార్టీలో ఉంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా కనపడలేదు. ఒక రకంగా తమిళనాడులో భారతీయ జనతా పార్టీకి అన్నామలై ఒక పెద్ద ఇమేజ్. ఆ ఇమేజ్ ని భారతీయ జనతా పార్టీ దూరం చేస్తుంది. దీని వెనక భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యూహం ఉందా, లేదా అన్నామలై నిజంగానే పార్టీకి దూరమై కొత్త పార్టీ స్థాపన చేయాలని ఆలోచన చేస్తున్నారన్న విషయం గురించి మనకి ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. అది కానీ ఇంత సడన్ గా జరిగిన పరిణామం భారతీయ జనతా పార్టీ ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేసిందనే దాని మీద మన దగ్గర సమాధానం లేదు. కానీ అన్నామలై మాత్రం పార్టీ నుంచి బయటికి ఏం చేయబోతున్నారు అన్న ఆసక్తి నెలకొంది. దాదాపుగా 2 సంవత్సరాల క్రితం పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టిన విజయ్ ఈకే పేరుతో ఇప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి సమర్థవంతంగా ప్రభుత్వం నడుపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అందరూ విజయాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని ముందుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా, అన్నామలై కూడా అలాంటి ప్రయత్నం ఎందుకు చేయకూడదని ఆలోచిస్తున్నారా అన్న విషయం గురించి సర్వత్రా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో టీవీకే లాగానే ఈయన కూడా ఒక పొలిటికల్ పార్టీని స్థాపించి అది బీజేపీ సపోర్ట్ తోనో లేదా బీజేపీ సపోర్ట్ లేకుండానో బీజేపీని ఒంటరి చేస్తున్నా లేదా బీజేపీ మీద కోపంతోనో బీజేపీ మీద ప్రేమతోనో ఎలా చేస్తారో మనకు అర్థం కావట్లేదు. కానీ ఒక పొలిటికల్ పార్టీని అక్కడ స్థాపన చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ డిఎంకే, ఏఐడిఎంకే, టీవీకే, బీజేపీ అలాగే లెఫ్ట్ పార్టీలు చాలా గట్టి పొలిటికల్ పార్టీలుగా ఉన్న తమిళనాడు రాజకీయ క్షేత్రంలో అన్నామలై తీసుకురాబోతున్న కొత్త మార్పు, కొత్త పార్టీ ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ చూపించబోతుంది అనేది మనం వీక్షి చూడాలి. రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ లాంటి వాళ్ళు కూడా సాధించలేని ఒక ఫీట్ ని విజయ్ అనే ఒక హీరో, సినిమా హీరో సాధించడం ఇప్పుడు సర్వత్రా చర్చలకు దారితీస్తుంది. సినిమా హీరో చేయగలిగి నేను ఎందుకు చేయలేను అనే పట్టుదలతో అన్నామలై బయటకు వచ్చారా, లేదా అన్నామలైని ఇలా బయటకు తీసుకొచ్చి బీజేపీ పేరుతో విజయం సాధించడం తమిళనాడులో సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే అక్కడ ద్రవిడ సంస్కృతి చాలా వేళ్ళూనుకుని ఉంది. అక్కడ ద్రవిడ సంస్కృతికి ఎదురీది ఎలక్షన్స్ ని కొట్లాడడం లేదా అధికారం తీసుకోవడం బీజేపీకి సాధ్యమే పని కాదు. కాబట్టి ఇతను బయటికి పంపించి ఇతని ద్వారా వేరే రాజకీయ పార్టీని స్థాపించి తద్వారా అక్కడ అధికారంలోకి వచ్చే ప్రయత్నం బీజేపీ చేస్తుందా అనేది ఇప్పుడే మనం చెప్పలేము. కాకపోతే కొత్త రాజకీయ పార్టీ ప్రకటన అన్నామలై చేస్తారు డెఫినెట్ గా. ఆయన ముందే చెప్పినట్టుగా ఒక లౌకిక భారతీయ ద్రవిడ పార్టీని ఏర్పాటు చేస్తారని ఆయన చెప్పారు. అదే దానిలో ఆయన ప్రసంగాలు ఉన్నాయి, అదే దానిలో ఆయన ప్రయత్నాలు ఉన్నట్టుగా మాత్రం మనకు తెలుస్తుంది. మాధవి మరి అంటే రాజీనామా చేశారు, ఓకే, బీజేపీ ప్రోద్బలంతోనే బయటకు వచ్చారా, లేదా తను అందులో ఇమ్మడలేక బయటకు వచ్చారా అన్నది పక్కన పెడితే నిజంగా అన్నామలై కొత్త పార్టీ పెడదామన్న ఆలోచనతోనే బయటకు వచ్చారా, లేకపోతే ఇతర ప్రతిపక్షాలు ఏవైనా వెనకుండి అన్నామలైని నడిపిస్తున్నాయి అనుకోవచ్చా? పెట్టడం అనేది దాని ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే డిఎంకే, ఏఐడిఎంకేల మధ్య 1974 ఒక చీలిక రావడం, దాని తర్వాత డిఎంకే ఒకసారి, ఏఐడిఎంకే ఒకసారి, ఇలా 1 by 1 అధికారంలో రావడం మనం చూస్తున్నాం. తమిళ రాజకీయ వర్గాల్లో 2 సార్లు అధికారంలో రావడం అనేది జరగలేదు. ఒక జయలలిత మాత్రం 2 సార్లు అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశాలు చేయించుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏఐడిఎంకేలో వచ్చిన చీలిక ఒక రాజకీయ పార్టీకి ఒక స్పేస్ ని క్రియేట్ చేసిందని అన్నామలై భావించవచ్చు. అదే ఏఐడిఎంకే సపోర్ట్ చేసిన బీజేపీ ఈ ఎలక్షన్స్ లో పెద్దగా రాణించలేకపోయింది. అయినా సరే ఏఐడిఎంకే కొన్ని సీట్లు వచ్చినాయి కాబట్టి ఏఐడిఎంకేలో బయటకు వచ్చి లేదా ఏఐడిఎంకే చీలికని చూసిన తర్వాత ఏఐడిఎంకే లాంటి ఒక పొలిటికల్ పార్టీని ఏర్పాటు చేసి డిఎంకేకి వ్యతిరేకంగా పోరాడచ్చు, అలాగే టీవీకేకి వ్యతిరేకంగా పోరాడచ్చు. బీజేపీ ఎంత సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి బీజేపీ సపోర్ట్ తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళొచ్చనే ఆలోచన అన్నామలై కలిగినట్టుంది. అంటే ఒక పొలిటికల్ స్పేస్ ని, అక్కడున్న పొలిటికల్ స్తబ్దతని, రాజకీయ స్తబ్దతని, ఒక వ్యాక్యూమ్ ని ఆయన వాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తుండగా మనం మనకున్న సమాచారాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. మాధవి కరీం.